नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर राजस्व विभाग बड़ निष्पत्ति आणिक ओडिया नाम अनुसार लेखाजिब जिलार इंग्राजी नाम। राज्यर 7टी जिलार इंग्राजी ना संशोधन करेंगे राज्य सरकार। एने राजस्व विभाग पक्षर प्रकाश पाइला विधिबंध व्यक्ति आणिक ओडिया नाम अनुसार रहिबो इंग्राजी स्पेलिंग। मोट 11 जिलार 24टी स्थान इंग्राजी नाम मध्य संशोधन हेबो। 15 दिन भीतर अभियोग किंवा आपत्ति थिले जणाइबाको निर्देश दिया जायछि। व्यक्ति अनुसार खर्दा जिला को ओडिया नाम अनुसार खरदा लेखाजिब। कालपड़ा को आउ महाकालपड़ा लेखाजिब नाही। देवगढ़ जिला को आउ इंग्राजी रे देवगढ़ लेखाजिब नाही। देवगढ़ बदल रे देवगढ़ लेखाजिब। केन्द्रापड़ा को केन्द्रापड़ा और नयागढ़ को नयागढ़ लेखा जाउछि। सेपरि अनुकूल जिला एवं बाललहड़ा इंग्राजी नाम परिवर्तन होई पारे। एथिरे परिवर्तन आनिबे सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर फेब्रुआरी 9 रे एवं मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी। आसंता सोमवार फेब्रुआरी 9 तारिख रे मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित होबो। माननीय मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 10 घंटिकार यूनिट 2 अशोक नगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटाल नर्सरी निकटस्थल ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करिवे। एही अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण फेब्रुआरी 6 तारिख दिवा 11 घंटिका ठारो आरंभ होई सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करबा पर्यंत खोला रहिबो। एथिपई आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल अथवा जनशुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे मुख्यमंत्री को साक्षात करबा पई पंजीकरण करि परिबे। जनसाधारण पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह दर्शा जाइतिबा स्थान रे निर्धारित समय उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को जणाई पारिबे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मंत्री को बड़ सूचना एणिके व्हाट्सएप रे मिलिबो राजस्व सेवा। राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी एक बड़ सूचना दैचंते। मंत्री कहचंते एणिके व्हाट्सएप रे राजस्व सेवा मिलिबो। राजस्व विभाग पक्षरु 24 घंटा सेवा जगाई दिया जिवो। जमी जमा बाबदर समस्त अभियोग और आवेदन ग्रहण करा जिवो। समय सीमा मध्यरे समस्यार समाधान करा जिवो। दुर्नीति बंश बारंबार तहसील ऑफिस को दौड़ाको पड़िबो। दुर्नीति अभियोग आसिले संपुक्त अधिकारी उपरे कड़ा एक्शन निया जिवो। काम न होले राजस्व मंत्री को व्हाट्सएप रे अभियोग करि पारिबे लोके बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पार्क बजट बैठक रे हैला जरूरी आलोचना। एथर फोकस रे कोन सूचना देले मुख्य शासन सचिव अरूप गर्ग। आसंता 20 फेब्रुआरी रे विधानसभा राज्य बजट उपस्थापन होबो। आज बसितवा पार्क बजट बैठक रे 19 जण व्यक्ति विशेष सूचित मतामत दैचंते। केवल एतिके नुहे ओडिशावासी ठारू मध्य राय लड़ीचंते। राज्य सरकार जन साधारण मध्य सोशल मीडिया रे सेमानक गुरुत्वपूर्ण जणाइचंते। पाखापाखि 2000 रु अधिक परामर्श मध्य मिलितवा प्रकाश करचंते मुख्य शासन सचिव अरूप गर्ग। बैठक पर सूचना दे मुख्य शासन सचिव कहचंते जे चलित बजट रे मध्यवित्त कृषि खाउटी सभी प्राथमिकता दिया जाउछि। या सहित शिक्षा स्वास्थ्य प्रजुक्ति विद्या टेलीकॉम नियुक्ति आदि दिग उपर अधिक फोकस दिया जिवो। प्रतिटी जन साधारण केवल एही बजट उपकृत हेबे या होउछि मूल लक्ष्य। एही पई बैठक रे पूर्वतन अर्थ मंत्री अर्थ सचिवक सह विभिन्न व्यवसायी स्टेक होल्डर माननको मध्य शामिल करा जायतिला। एथिरे अधिकरु अधिक लोकक मतामत को आह्वान करा जायछि। लोकक मतामत अनुसार बजट हेबो बोली मुख्य शासन सचिव अरूप गर्ग गणमाध्यम सूचना दैछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कार वैन टूरिस्ट सेवा शुभारंभ। ओडिसा रे अत्याधुनिक कार वैन टूरिस्ट सेवार शुभारंभ होइछि। धौली पर्यटन क्षेत्र 2 पर्यायर शुभारंभ होइछि। बीजीएफ योजना द्वारा उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा शुभारंभ करछन्ते। या पर्यटन क्षेत्र आधुनिक और आरामदायक सेवा जगाइबो। गाड़ी रे संचालय ठारू सहिबा किचन व्यवस्था रहिछि। हिराकुंद देवीगढ़ शिमिलीपाल चिलिका भितर कनिका रे सेवा मिलिबो। सातकोशिया देवमाली भली पर्यटन क्षेत्र रे मध्य सेवा उपलब्ध होबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर छात्र छात्री को मिलिबो मागणा ऑनलाइन कोचिंग। देशर पछुआ वर्गर छात्र छात्री को मागणा ऑनलाइन कोचिंग देवे सरकार। अनुसूचित जाति पछुआ वर्ग एवं आर्थिक अनग्रसर श्रेणीर मेधावी को शिक्षा क्षेत्र में समान सुजोग देवा पई केंद्र सरकार एही पदक्षेप नैचंते। केंद्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय पक्षर फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू फाउंडेशन सहभागितार प्रति वर्ष 5000 आशायी को मागणा ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करा जिवो। एही कार्यक्रम रे ओडिशा समेत समग्र भारतर एससी ओबीसी एवं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजनार हिताधिकारी छात्र छात्री माने आवेदन करि पारबे। छात्र छात्री मानको मेधा भितर एक
କୋଷିକୃତ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସିବିଏସଇ ଜାରି କଲା ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସିବିଏସଇ 2024 ବର୍ଷର ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ହଲ୍ ଟିକେଟ ଜାରି କରିଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 17 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ବିଷୟ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୋର୍ଡ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଧ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 853 ଟଙ୍କା ରାଶି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ରାଶି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 242 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା ବଢିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ବଢିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷାକର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ। ବାଳକଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ ବଢି ହେଲା 175 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ 150ରୁ ବଢି 250 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୋତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା 100 ଟଙ୍କା ବଢି 150 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆରବ ସାଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି। ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇଲା ଆମେରିକା। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆରବ ସାଗରରେ ଆମେରିକା ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡ୍ରୋନଟି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ୟୁଏସଏସ୍ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ଏକ ଆମେରିକୀୟ F-35 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏହାକୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରେଳବାଇରେ ଓଡିଶାକୁ 10,928 କୋଟିର ଅନୁଦାନ। ରେଳବାଇରେ ଓଡିଶାକୁ 10,928 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କହିଲେ ଚାଲିଛି 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। 17ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 14,205 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏକା ସଙ୍ଗେ 200 ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହେଲା ସାମୂହିକ ବିବାହ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଗଞ୍ଜାମ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ 200 ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିବାହ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଂକଳ୍ପ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପରିବାରର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ସୁଷ୍ଠୁ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମାଜକୁ ଯୌତୁକ ଭଳି କୁପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ର ହୋଇପାରେ ପୁନଃବିଚାର। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନ ପୁନଃବିଚାର ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସ୍କର ମଢେଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ପୁନଃବିଚାର ହୋଇ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା କମିପାରେ ବୋଲି ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏପରି ଶକ୍ତି ଯାହା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଲିଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ରାଜି ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 25%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
मोदी कहते आत्मविश्वास होची सही शक्ति जहाँ साहाय्य सबकिछि संभव बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सरकार को बड़ घोषणा बुल्लारे खोलिबो नुआ तहसिल ऑफिस। सम्बलपुर ପାଇଁ बड़ घोषणा खुशी रे बुल्लावासी सम्बलपुर बुल्लारे खोलिबो नुआ तहसिल ऑफिस एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना दैछन्ते। आज सम्बलपुर जिलापालଙ୍କ कार्यालय समीक्षा बैठक बसितला मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा एते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी जोग दैथिले। तबे समीक्षा पर से एही सूचना दैछन्ते। एही खबर पाइबा पर अंचलवासी खुशी व्यक्त करछन्ते कारण सेमानको तहसिल कार्य ପାଇଁ दूर स्थान को जिबाको पड़िबो नाही। अन्य पक्षे बुद्धिजीवी याको प्रशंसा करछन्ते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर स्कूल रे पढुतबा छात्र छात्री मानक ପାଇଁ बड़ खुशी खबर मिलिबो मागणा लैपटॉप राज्य सरकार कले बड़ घोषणा। राज्य सरकार को देबे बड़ खुशी खबर उपकृत हेबे लक्ष लक्ष छात्र छात्री सभी को मिलिबो मागणा लैपटॉप। तबे जदि आपण दिल्ली रे रहउछन्ते एवं सीबीएसई 10th श्रेणी परीक्षा देबाको जाउछन्ते तबे एही खबर आपण ପାଇଁ बहुत गुरुत्वपूर्ण। दिल्ली सरकार राजधानी रो मेधावी सीबीएसई छात्र छात्री को मागणा लैपटॉप देबा ପାଇଁ एक बड़ योजना आनिछन्ते। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेतृत्व रे दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना को मंजूरी दैछन्ते। एही योजनार मूल उद्देश्य होउछि 10th श्रेणी रे भल प्रदर्शन करतबा छात्र छात्री को प्रोत्साहन देबा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को बड़ सूचना खूब शीघ्र राज्य रे खलिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार एक बड़ सूचना दैछन्ते। से कहछन्ते राज्य रे एआई बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल खलिबो। एआई दिगरे ओडिशा आगाई चलितबा कहछन्ते मुख्यमंत्री। एआई कंपनी सर्वम सह बैठक पर मुख्यमंत्री एही सूचना दैछन्ते। ओडिशा रे एआई बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल खलिबा नै खूब शीघ्र जुक्ति हेबो। सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम ପାଇଁ सरकार प्रयास जारी रखिथिबा जणा पड़िछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य सरकार को हाईकोर्ट को छाट प्रत्यहुत हैला। पीयूसीसी नथिले पेट्रोल मिलिबोनी निर्देश एने हाईकोर्ट रे प्रत्यपाठ दाखल कले सरकार पेट्रोल पंप गुडी को केवल पीयूसीसी पाई कहि पारिबे समस्त चालान भरिबा को बाध्य करि पारिबे नै। सरकार एने वाहन पोर्टल रे संशोधन पाई निर्देश पोर्टल रे संशोधन नै सत्यपाठ दाखल करबा को निर्देश देला हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को निर्देश चालान कटिथिले मधु एणिकी गाड़ी मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट पीयूसीसी मिलिबो एने ओडिशा हाईकोर्ट राज्य सरकार को आवेदन को खारज करछन्ते। वाहन पोर्टल रे कोनोसी चालक जेपरि असुविधा रे सम्मुखीन न होंते सेति पई यथोचित पदक्षेप नेबाको हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दैछन्ते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जोगाण मंत्री को कड़ा ताकि मृत्यु व्यक्ति को नाँ रे जेतिके चाल उठितो 1.5 गुणा मृतकों को नाँ रे चाल उठाउतबा व्यक्ति को कड़ा ताकिद कले जोगाण मंत्री। मृतकों को नाँ रे चाल उठाउतले एक्शन हबो बोले कहछन्ते कृष्णचंद्र महापात्र। मृत व्यक्ति को नाँ रे जेतिके चाल उठितो 1.5 गुणा आदाय हबो बोले कहछन्ते। जे माने मृत व्यक्ति को नाँ रे चाल उठाउछन्ते धरा पड़े सरकार क्षतिपूरण आदाय करिवे। इक्वाइसी रे 6,95,000 उद्ध मृत हिताधिकारी चिन्ह होइछन्ते। मृत हिताधिकारी विषय रे तथ्य जणाई ना काटिबा को मंत्री अपील करछन्ते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मिशन शक्ति महिला को मिलिबो स्मार्टफोन बदलिबो ड्रेस कोड। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा को बड़ सूचना। नया रूप पाइबो मिशन शक्ति बदलिबो ड्रेस कोड एने सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उत्कल दिवस रु लागू होबो नया ड्रेस कोड। राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्ति अधीन रे एक बड़ घोषणा करा जायছে। मिशन शक्ति महिला को आईडी कार्ड सह स्मार्टफोन मिलिबो। महिला को स्वावलंबी करबा पय एही मिशन शक्ति योजना होइছে। अनेक महिला एही योजना रे उपकृत होइछन्ते। सरकारी सूत्र अनुसार एही स्मार्टफोन माध्यम रे महिला माने डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग व्यावसायिक सूचना एवं सरकारी योजना संपर्कित तथ्य सहज रे पाई परिबे। ड्रेस कोड रे मध्य परिवर्तन या सहित मिशन शक्ति गोष्ठी पय नया ड्रेस कोड आनिबा को सरकार योजना करूछन्ते। एही ड्रेस कोड महिला को एकता परिचय एवं स्वाभिमान को प्रतिबिंबित करिवो। सरकार को लक्ष्य सरकार कहछन्ते एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य होउछि 1 महिला को डिजिटल भावे सशक्त करिबा, 2 आर्थिक स्तर रे स्वावलंबी करिबा, 3 ग्रामांचल रे स्वरोजगार को उत्साहित करिबा। मिशन शक्ति माध्यम रे राज्यर लक्षाधिक महिला एवं नया परिचय नया संभावना और नया आत्मविश्वास सह आगो को बढ़ुचन्ते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राउरकेला को 8,884 कोटी रो भेटी बंपर नियुक्ति सृष्टि होबो कहले मुख्यमंत्री। राउरकेला रे एंटरप्राइज ओडिशा रो रजत जयंती संस्करण उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राउरकेला गस्त समय मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करछन्ते। से 8,884 कोटी रो 20टी प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करछन्ते। 6,832 चाकरी मध्ये सृष्टि होबो बोली मुख्यमंत्री कहछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सब स्कूल रे मिलिबो मागणा सैनिटरी पैड हबो अलगा टॉयलेट। सुप्रीम कोर्ट को बड़ निष्पत्ति। सुप्रीम कोर्ट समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को कड़ा निर्देश देई कहछन्ते जे समस्त स्कूल रे छात्री मान को मागणा सैनिटरी पैड जोगाई दिया जाउ। सेही परि स्कूल गुडी करे छात्र और छात्रीଙ୍କ ପାଇଁ अलगा अलगा टॉयलेट
ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଜଗମ୍ୟ ଟଏଲେଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜଧାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଣିକି ମିଳିବ। ରାଜଧାନୀ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶନିବାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସେବା ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ପରିବହନରେ ଲିଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେବା ହେବ, ଯାହା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା, ବଦଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଟୋବାକୋ ନିକୋଟିନ୍ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା। ଏନେ ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2013ରୁ ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା, ଖୈନିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ବୋଲି ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପୁରୀ ବୁଲାଇବେ ସରକାର। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପୁରୀ ବୁଲାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 60ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଚିଠି ଲେଖିଛି। 35,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 15 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ। 15 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅସପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ପାର୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଷ୍ଠୁ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ପୋଷାକ, ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତା 15 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସେପା ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ପୋଷାକ ସହିତ ଜୋତା, ମୋଜା, ଟି-ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଟୋପି ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 100 ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ବଢୁଛି ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ପଛରେ କାହିଁକି? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି, କିନ୍ତୁ ବଢୁନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର GDP $4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ $2,818 ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ $13,300ରୁ ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର $40,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ମନମୋହନ କହିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 2ରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ଭାଜପା ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ମାସ ଭିତରେ ଅଧୁରା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। କୋଡ଼ିଆରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ।
विधानसभा बजेट अधिवेशन फेब्रुआरी 20 आगत हब बजेट 2024 एप्रिल 8 तारिख जाए चलिବ बजेट अधिवेशन प्रथम दिन गृह अभिभाषण रखिबे राज्यपाल। तेबे एने विधिबद्ध भाव घोषणा करा जायछि। आसंता 17 रु आरंभ हब राज्य बजेट प्रथम दिन रे गृह राज्यपाल अभिभाषण रखिबे। परे फेब्रुआरी 20 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट उपस्थापन करिवे। 2024-27 पय राज्य बजेट उपस्थापन करिवे मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का पक्षरु एथर बजेट रो व्यय अटकल प्राय 3 लाख कोटी टपिबो बोली आकलन करा जाउछि। एहाकु नै आसंता फेब्रुआरी रो हेबाकु थिबा बजेट अधिवेशन दुईटी पर्याୟରେ अनुष्ठित हब। प्रथम पर्याय बजेट अधिवेशन 17 रु आरंभ हब। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर विकास को दृष्टि रखी आसंता आर्थिक वर्ष लागि साधारण बजेट उपस्थापन करिवे। द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन मार्च रे हब। उभय पर्याୟରେ प्राय 30 दिन कार्य दिवस चलिबा पाई सरकार को पक्षरु प्रस्तुत करा जायछि। अर्थ विभाग पक्षरु 2026-27 वर्ष लागि बजेट रे अधिक व्यय बराद करा जिबाको लक्ष्य रहिछि। ओडिसा को 2026 सुधा विकसित राज्य रे परिणत करिबा पाई राज्य सरकार पूर्व वर्ष तुलनाରେ अति कम रे 8% अधिक व्यय बराद करि पारंते बोली आशा करा जायछि रे खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। हाईकोर्ट को बड़ राय छाड़ पत्र प्राप्त विवाहित झियो को मिलिबो। हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय विवाहित विच्छेद अथवा छाड़ पत्र होई सारिथिबा निर्भरशील झियो को परिवार पेंशन मिलिबो। अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी को मृत्यु पर तांको ऊपर निर्भर करतवा छाड़ पत्र पात्र विवाहित झियो परिवार पेंशन पाइबे बोली हाईकोर्ट राय दैछन, जहा बेस जुगान्तकारी और समाज को एक उत्तम वार्ता प्रदान करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भारत हब चिप मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत हब चिप मैन्युफैक्चरिंग हब। सेमिकंडक्टर क्षेत्र में पालिटेब विश्वस्तर शक्ति भारतर वैषयिक व्यवस्था सृष्टि करबा पय बजेट रे इंडियन सेमिकंडक्टर मिशन ISM 2.0 रो शुभारंभ घोषणा होइछि। उत्पादन को प्रोत्साहन देवा पय सरकार 40,000 कोटी टंकार व्यवहृत व्यवहार घोषणा करछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। युद्ध बढ़ुछि, लगातार आक्रमण करुछि रूसिया। ड्रोन माडरे लक्षाधिक सैन्य घाइला। यूक्रेन रे लगातार ड्रोन जोगे आक्रमण करुछि रूसिया। एथिरे प्राय 15 लोकଙ୍କ जीवन जाइतबा जणा पड़िछि। यूक्रेन रो डेनिपोरे खଣି श्रमिक मानको नै जाउतबा एक बस को एक रूसियन ड्रोन धक्का देबारो प्राय 15 जनकर मृत्यु होइतबा कथा जणा पड़िछि। यूक्रेन रो जरूरीकालीन अधिकारी माने कहचन्ति बसटी सेमानको शिफ्ट शेषरे श्रमिक मानको नै फेरुतबा बेले एहा ऊपर आक्रमण करा जायतिला। आक्रमण रे अन्य 7 जण आहत होइचन्ति। घटना स्थल रे निया लागि जायतिला किंतु परे एहा को नियंत्रण करा जायतिला। रूसिया यूक्रेन मध्यरे युद्ध बंद करबा पय द्वितीय बैठक बसिबा आगरो एही आक्रमण होइछि। अमेरिकार मध्यस्थतारे एही बैठक बसिबा बोली कहा जाउछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 12 प्रस्ताव को मिलिला कैबिनेट मंजूरी। मुख्य शासन सचिव सूचना दे कहला एही विभागर सरिला कैबिनेट बैठक। एहा पर मुख्य शासन सचिव अनुकर्क सूचना दे कहचन्ते 10टी विभागर 12 प्रस्ताव कैबिनेट मंजूर मिलिछि। राज्य समवाय नीति को कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछि। जल संपद विभागर डाइवर्सन सिस्टम पय 262 कोटी मंजूर होइछि। दुबई सिंगापुर पय मार्च जाए विमान सेवा जारी रहइबो बोली कैबिनेट बैठक निष्पत्ति होइछि। सेहिपरि शिल्प विभागर कल्याणी ग्रुप तरफरो इंटीग्रेटेड ड्यूज एज मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स ढेंकानाल रो गजमरा ठारे 1100 एकर जमीन निर्माण हबो। 17,250 कोटी टंकार निवेश हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एणिकी व्हाट्सएप चलाइबा पय देबाको पड़िबो टंका। व्हाट्सएप व्यवहार करबा पय आपनको खूब शीघ्र टंका देबाको पड़ी पारे। कथाटी सुनी चमकी पड़िले ना हेले यह संपूर्ण सत। यह एथिपाई कह जाउछि कारण कंपनी एक नुआ सब्सक्रिप्शन प्लान उपरे काम करछि जहा व्यवहारकारी मानको विज्ञापन मुक्त अभियोक्ता प्रदान करिवो। यार अर्थ होछि जदि आपण आपनकर व्हाट्सएप स्टेटस एवं चैनल गुड़िकर विज्ञापन देखिबाको चाहुनांती तेबे आपनको एक देययुक्त प्लान सब्सक्राइब करिबाको पड़ी पारे। ए योजना विषय एपर्यंत अधिक सूचना प्रकाश करा जाय नै किंतु यह विश्वास करा जाउछि जे यार ध्यान विज्ञापन मुक्त अभियोक्ता उपरे रहिबो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 7टी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषणा उपकृत हेबे ओडिशा समेत सबु राज्य। भारतर प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक सहर गुड़िक जोड़िबा पय बड़ घोषणा करिसन्ते केंद्र सरकार। एस सहर को जोगाजोग सृष्टि करबा पय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट 7टी नूतन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्ताव रखिसन्ते। परिवेश अनुकूल एवं द्रुत परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देवा लक्ष्य एही कॉरिडोर गुड़िक ग्रोथ कनेक्टर भावे विकसित करा जिवो। नूतन भावे घोषणा होइतबा 7टी रूट 1 मुंबई पुणे 2 पुणे हैदराबाद 3 हैदराबाद बेंगलुरु 4 हैदराबाद चेन्नई 5 चेन्नई बेंगलुरु 6 दिल्ली वाराणसी 7 वाराणसी सिलीगुड़ी। एही हाई स्पीड ट्रेन जोगो सहर गुड़िक मध्य यात्रा समय बहु मात्रा ह्रास पाइबो। यह कम कार्बन निर्गमन सह एक स्थायी परिवहन विकल्प प्रदान करिवो। देशर वैषयिक केंद्र अर्थात हब एवं उत्पादन केंद्र गुड़िक जोड़िबा द्वारा आंचलिक विकास त्वरान्वित हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सारा विश्व रे महंगा होइगला स्मार्टफोन। किछि समय धरे विश्व
स्तରରେ स्मार्टफोन मूल्य वृद्धि पाउछि 2025 मसीहार शेष त्रैमासिक प्रथम थर पर विश्व स्तर में बिक्री होता एक स्मार्टफोन हाराहारी मूल्य $400 अतिक्रम करथिला। $400 को भारत टंकार परिणत कले यह प्राय 70,000 टंका हेब। यार अर्थ होउछि विश्व में बिक्री होता प्रत्येक फोन हाराहारी मूल्य वर्तमान 70,000 टंका। यह थरे एक फोन पर एक प्रीमियम मूल्य भाव में विवेचना करा जाउतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर गणशिक्षा मंत्री को बड़ घोषणा आदिवासी बहुल जिले में निर्माण हब। आदिवासी बहुल जिले में निर्माण हब शहीद लक्ष्मण नायक विद्यालय आदिवासी पिला को गुणात्मक शिक्षा जगवा उद्देश्य यह निर्माण हब। एने मंगलवार स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ते। मंत्री कहते बड़ योजना आनिबाकू सरकार चलाइछन्ते मानस मंथन एकम पर्यायर जनजातीय उन्नयन परिषद जिले में निर्माण हब। एथिपाई 100 कोटी व्यय बराद करने सरकार लक्ष्य रखिछन्ते बोली मंत्री कहछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बजेट रे समस्त बीमा स्वप्न साकार हब कि केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार फेब्रुआरी 1 2024 2024-27 आर्थिक वर्ष बजेट उपस्थापन कर बीमा शिल्प एथि बहुत आशा रखी। शिल्प उल्लेख कर सरकार जीवन बीमा उपर जीएसटी हटाइबा निष्पत्ति नहीं सारी जहाँ प्राय 18% सस्ता एवं अधिक सुलभ कर तथा 2047 सुधा सार्वजनिक बीमा लक्ष्य हासिल करने एक रोडमैप द्वारा समर्थित लक्ष्यबद्ध नीति एवं बजेट पदक्षेप आवश्यक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिशार आर्थिक अभिवृद्धि एतिकी टंका को बढ़ीगला लोकंक मुंड पिछा आय। ओडिशार अर्थनैतिक प्रगति क्षेत्र एक बड़ सफलता देखा मिली। 2024-25 आर्थिक वर्ष राज्यर मुंड पिछा घर उत्पादक 1,68,967 टंकार पहुंची। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद उपस्थापित कर भारतर अर्थनैतिक सर्वे 2025-26 रिपोर्ट को आधार कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह सूचना देते। राज्यर मोट नेट घर उत्पाद एनएसडीपी 2023-24 3.99 लाख कोटी टंकार वृद्धि पाई 2024-25 7.90 लाख कोटी टंकार पहुंची। अभिवृद्धि हार 13.04% रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ईवी किणुवा ग्राहकों बड़ खुशी खबर बजेट रे सस्ता हवा पर मध्यवित्त को मिला केते लाभ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 1 2024 केंद्र बजेट 2024-27 उपस्थापन करथिले जोंतरे वैद्युतिक जानवाहन क्षेत्र को सुष्ट करने उपर विशेष गुरुत्व दिया जायतिला। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट भारत को सबुज गतिशीलता आड़क द्रुत गति में आगाई नेबा। एही बजेट रे अनेक निष्पत्ति निया जायछि जहाँ भविष्यत रे ईवी रो मूल्य एवं व्यवहार को सीधा सड़क प्रभावित करबो। आसंतो जानिबा मध्यवित्त वर्ग केते लाभवान हेबे। पीएम ई ड्राइव योजना पाई सरकार 1500 कोटी व्यय बराद करछन्ते। एहा अधीन रे ईवी चार्जिंग एवं पेमेंट पाई एक सुपर ऐप लॉन्च करा जिवो जहाँ ईवी व्यवहार को सहज करबो। एहा सहित ऑटो एवं ऑटो उत्पादन पाई पीएलआई योजनार परिसर 5,940 कोटी को विस्तार कर स्थानीय ईवी उत्पादन को वृद्धि करिवो एवं खर्च ह्रास करिवो बोली आशा करा जाउछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर भयंकर आक्रमण रे थरिला पाकिस्तान भारत विरोध रे आनिला बड़ अभियोग। पाकिस्तानी सुरक्षा बाहिनी बेलुचिस्तान रे भयंकर आक्रमण करिछि। बंदूक एवं बोमा आक्रमण प्राय 50 जनक मृत्यु घटितबा बेले 40 घंटा धरि चलितबा युद्ध रे 145 जन आतंकवादी को हत्या करछन्ति बोली सेठार मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। ईरान एवं अफगानिस्तान सीमावर्ती अंचल आसी किसी आतंकी सीधा सीधा पाकिस्तान साधारण नागरिकों ऊपर आक्रमण करने आरंभ कर डाक्तरखाना स्कूल बैंक भली सार्वजनिक स्थान को किसी आतंकी साधारण लोकों भेषरे आसीथिले और आक्रमण आरंभ करथिले। विच्छिन्नतावादी गोष्ठी बालूच लिबरेशन आर्मी आक्रमण पर दायी बोली पाकिस्तान दावी करी कहिछि। कोयटा अंचल एक पुलिस स्टेशन उपर भयंकर आक्रमण होइतिला। पुलिस स्टेशन उपर लगातार गोली वर्षा करा जायतिला फल सेठार थिबा अनेक पुलिस कर्मी मध्य आहत होइथिबा कहा जाउछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर स्कूल कॉलेज रे बसे रिल्स करिवे छात्र छात्री। केंद्र सरकार बजेट 2024-27 रे गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन सेक्टर को बड़ प्रोत्साहन देवार घोषणा करछन्ते। संसद रे निज नवम बजेट उपस्थापन करबा समय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहछन्ते जे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी विकसित भारतर सबुठारो बड़ इंजिन हबो। अर्थमंत्री कहछन्ते जे भारत एबे केवल टेक्नोलॉजी व्यवहार करबा देश नहे बरं टेक्नोलॉजी लीडर हबार लक्ष्य नै आगको बढ़ुचे द्रुत गति में बढ़ुवा क्रिएटर्स इकोनॉमिक्स एवं एबीजीसी इंडस्ट्री को संगठित सरकारी समर्थन मिलिबो बोली से स्पष्ट करछन्ते। सरकार 1500 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज रे एबीसीजी कंटेंट क्रिएशन लैब स्थापन करबा प्रस्ताव रखिछि। एस इंडस्ट्री कॉरिडोर निकट में 5टी यूनिवर्सिटी टाउनशिप मध्य निर्माण हबो। बढ़िबो चाकरी सुजोग। गेमिंग और क्रिएटिव इंडस्ट्री रे 10 लाख रु अधिक प्रोफेशनल को रोजगार सुजोग देवा सरकार रो लक्ष्य। एतपय ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग उपरे
ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଲ୍ୟାବ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗେମ୍ ଡିଜାଇନ, ଆନିମେସନ, VFX ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଡିଜାଇନ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଇନ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବଜେଟ 2024 ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ସବୁ ଔଷଧ। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ 9ମ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବଜେଟ ଭାଷଣ ସମୟରେ ସେ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେକ୍ଟର, ଊର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା, ଗରିବୀ ନିରାକରଣ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଲଗାତାର ବିକାଶ ଓ କମ୍ ମହଙ୍ଗାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ କଠିନ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଚେତନ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ। ବଜେଟ 2024ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେବ। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ। ଦେଶର ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଦେଶରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଉପହାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ। ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ TCS 5% ରୁ 2% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଟିକସ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ TTS 5% ରୁ 2% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା କିଛିଟା ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମିଳିବନି ଦରମା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 68,236 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କଠୋରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 31, 2024 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 68,000 କର୍ମଚାରୀ ମାନବ ସମ୍ପଦ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ 34,926 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଯୋଗୀ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦରମା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଯୋଜନା। ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2024-27ରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସେ ମାର୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାର୍ସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗିତାକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେ ମାର୍ସ କଣ? ସେ ମାର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାର୍ସ। ଏଗୁଡିକ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ସାମୁଦାୟିକ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନେ କୃଷି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀରୁ ଡହଳ ବିକଳ କରିବ ଖରା ଚିନ୍ତାରେ ଗହମ ଚାଷୀ ସତର୍କ କଲା IMD। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଶର ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଶନିବାର ଦିନ କହିଛି। ବିଶେଷ କରି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୀତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗହମ ଏବଂ ଯବ ପରି ଫସଲ ଗୁଡିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଚିବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କାଣ୍ଡରେ ଦାନା ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନା ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀରେ ମାସିକ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବଜେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ନିଜର 9ମ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2024 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦକ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାଇବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କାଜୁ ଓ କୋକୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାଜୁ ଓ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା, ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ କାଜୁ ଓ କୋକୋକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 2024-27 ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-27 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଦେଶର ସଂସଦ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ରେଳବାଇ କରିଡର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସୁଲଭ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନୂତନ ଆୟକର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆୟକର ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯିବ। ନୂଆ ଆଇନ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଆଇନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକୁ ଜରିମାନା ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଛୋଟ ଟିକସ ଅପରାଧ ପାଇଁ କେବଳ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ TCS ହାର 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅନଲାଇନରେ ଅଘୋଷିତ ଆୟକୁ 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି। ସେନା ଯେତିକି ମାଗିଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଲେ ସରକାର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟୟବରାଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସୀମାରେ ବଢୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 7.85 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 6.81 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ GDPର ପ୍ରାୟ 11%। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ତଥା ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 1.84% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2.19 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବିମାନ ଏବଂ ଏରୋ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ 63,733 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେନାର ପରିଚାଳନା, ମରାମତି ଏବଂ ଦରମା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦରେ 17.24% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପେନସନ ପାଇଁ 1.71 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିମାନର ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଳ ଉପରୁ ମୌଳିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶୀୟ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଜେଟରେ ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଲିକର। ଏବେ 1000 ଟଙ୍କାର ବୋତଲର ଦାମ ଏତେ ଅଧିକ। ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ କଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏବଂ କଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ମଦ ଏବଂ ସିଗାରେଟ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। 2024 ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଟିକସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଦ୍ୟପାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କେତେ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ 2024 ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏଥିରେ ମଦ ଏବଂ ସିଗାରେଟ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବଜେଟରେ କର ଏବଂ ଶୁଳ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ମଦ୍ୟପାନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ 1000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟିମ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କନ୍ୟା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଷ୍ଟିମ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2024 ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା 10 ଟଙ୍କିଆ ସିଗାରେଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଥିବା ଚେତାବନୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ
ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ସିଗାରେଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଉପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତମ୍ବାଖୁ ଉପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସିଗାରେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ନୂଆ ଦର ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସିଗାରେଟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅତି କମରେ 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ପ୍ରିମିୟମ ସିଗାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଧୂମପାନକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ସିଗାରେଟ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହାୟତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 21ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି ଘରେ ବସି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ରୋକିବ। 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? 21ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେୟ 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସମାନ ସମୟ ସୀମାରେ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରେ। ସରକାର କେବଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ, ଇକ୍ୱାଇସି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲିଙ୍କିଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୂଚନା ସଠିକ ଥିବ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେଣୁ କିସ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 5ଟି ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ। ଜାତୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ 2024 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର 20ଟି ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦେଶରେ ହେବ ଆଉ 3 ନୂଆ ଏମ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର 9ମ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ 2000 କୋଟିର ଘୋଷଣା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଜୈବ ଔଷଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ 3ଟି ନୂଆ ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବଜେଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 75,000 ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ 2014 ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇଆଇଟିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2025 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1,28,650.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.65% ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଏ ପାଇବେ ଘର ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ନିଜର ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା PMAY ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ପରିବାରକୁ ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର PMAY ରୋବନ୍ 2.0 ଫେଜ୍ରେ ଏବେ ବଡ଼ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାଗ 1 ଏପ୍ରିଲ 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ PMAY U 2.0 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସୁଥିବା EWS, LIG ଓ MIG ବର୍ଗର ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା। କିଏ ପାଇବେ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା? PMAY ଅଧୀନରେ EWS ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, LIG ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, MIG ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏଥିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ 1.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛମ୍ବୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ,
বন্ধু আসছিলা বড় খবর গাঁ পাই অর্থমন্ত্রীক বড় ঘোষণা উপকৃত হবে গ্রামীণ যুবক রবিবার পূর্বাহ্নে পার্লামেন্টরে বজেট 2024 আগত হয়েছে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বজেট উপস্থাপন করেছেন লগাতার নবম থর পাই বজেট আগত করেছেন অর্থমন্ত্রী বিগত 11 বর্ষর আর্থিক অভিবৃদ্ধি নেই তথ্য রଖିছেন অর্থমন্ত্রী এই বজেটরে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ পদক্ষেপর প্রস্তাব দৌঁচନ୍ତି ଏହା ବୁଣାକାର ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଭ ଦେବ ଗରିବ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଭାରତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଖଦି ହସ୍ତଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୁଣାକାର ଗ୍ରାମ ଶିଳ୍ପ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ODOP ଯୋଜନା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।